Hello everyone, welcome again to Jabartu. In today's class, we'll talk about grade 10 economics, unit 1, which will focus on the theory of consumer behavior. ደባላችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የ10ኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርትን ይዘን ቀርበናል። በዚህ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ዩኒት 1 ላይ የምናየው theory of consumer behavior የሚለውን ነው። theory of consumer behavior ማለት የተጠቃሚዎች የባህሪ ወይም ደግሞ አክሽኖች ምንድናቸው? ዋጋ ሲጨምር፣ ዋጋ ሲቀንስ፣ ገበያ ላይ ያለው ምርት ሲጨምር፣ ገበያ ላይ ያለው ምርት ሲቀንስ ኮንሱመሩ ተጠቃሚዎች እንዴት አክት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ እንዴት ቼንጅ ያደርጋሉ የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን በዚህ ዩኒት ማለት ነው። So what is a consumer? Meaning consumer is a decision making unit in short. Consumer ስንል it is decision making unit ነው ማለት ነው። decision making unit ስንል you have the right to purchase the good or to ignore it. የሆነ ፕሮዳክት የመግዛት የመተው የመግዛት ወይም ደግሞ የፈለጉ ውሳኔዎች የማሳለፍ መብት ስላለው it is what decision making unit ነው በኢኮኖሚክስ ማለት ነው። So the consumer may include the individual person ሊሆን ይችላል or he might be the household. It might be a household, just a family, family ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኮንሱመር ስንል it is decision making unit ብለናል። ስለዚህ ኮንሱመር እንደገና ደግሞ በስንል ማለት ሊሆን ይችላል። we are talking about the individual level በግለሰብ ደረጃ ወርደስ አንድ ሰው ልናወራ እንችላለን or it might be a household በአንድ ቤተሰብ የሚኖሩ ፋሚሊዎች ልናወራ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ consumer is a decision making unit who uses or what? Look, who uses or what? Consumes commodity or what? Services ምን ማለት ነው? ስለዚህ consumers ባጭሩ it is a decision making unit ነው. What? Two features. Who uses or what? Or who consumes two things. The commodity ሸቀጥ ሊሆን ይችላል or what? Service. ስለዚህ በኢኮኖሚክስ ኮንሱመር ስንል አንድ ፕሮዳክት የሚጠቀም ወይም ደግሞ የሚገለገል ማለት ነው። ስለዚህ ይጠቀማል ስንል ቢጠቀም ሊሆን ይችላል ኮሞዲቲ ሸቀጣ ሸቀጦች ሊሆን ይችላል። just what you know, the macaroni, the spaghetti, the soap, the food oil and something like that. የትኛው ምርት ላይ ሸቀጥ ሆኖ ቢሸጥ ኮሞዲቲ ይጠራል። ሰርቪስ ደግሞ አገልግሎት የሚጠቀም ማለት just that of what? ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ሰርቪስ እንጠቀማለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድን አገልግሎቱን ነው የምንገዛው፣ ሰርቪሱን ነው የምንገዛው። ስለዚህ በየትኛው የኢኮኖሚክስ ኮንሴፕት አንድ አገልግሎት የሚጠቀም ወይም ደግሞ አንድ ሸቀጥ ገዝቶ የሚጠቀም considered as consumer እንለዋለን። So the theory of consumer behavior is concerned. So the theory of consumer behavior, which is the central theme of the unit. Look, theory of consumer behavior የዩኒቱ ዋና ቁም ነገር ነው። The theory of consumer behavior is concerned with who a consumer decide on the basket of goods and services he or she consumes in order to maximize his or what her satisfaction. ስለዚህ ልማታችን ነው ማለት ነው። theory of consumer behavior is concerned አርጎ የተኮመድ ነው። consumer decides on the basket of goods የትኛውን ሸቀጥ መግዛት አለብኝ ወይ የትኛው አገልግሎት መጠቀም አለብኝ ካሉት ባስኬት ኦፍ ጉድስ ካሉት አማራጭ የሸቀጦችና የሰርቪሶች አገልግሎት ውስጥ የትኛውን መጠቀም አለብኝ what in order to maximize satisfaction እርካታውን ለመጨመር የትኛውን መጠቀም አለብኝ። ለምሳሌ ሳሙና ብዙ ሳሙናዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከነዚህ ሳሙናዎች መካከል የትኛውን መጠቀም አለብኝ የትኛውን መተው አለብኝ የሚለው ነገር አተኩሮ የሚያጠና theory of consumer behavior. So in this we will discuss how a consumer decides to spend his income. ያለው ገንዘብ እንዴት ነው ያለበት እንዴት ብሎ እየወሰነ ያወጣል የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው። So we'll discuss how a consumer sorry we'll discuss how the consumer decides to spend the income on different goods. ስለዚህ በኮንሱመር ቢሄቪየር ሰውየው ያለውን ገቢ so this unit will discuss how the consumer decides to spend his income on different goods. የትኛው ፕሮዳክት ላይ ገንዘብ ባጣ ይሻላል። ለምሳሌ ልበልና 1000 ብር ወይም ደግሞ assume that 5000 ብር
ወራዊ ደሞዝ ያለው ሰው ቢኖር 5000 ብር ወራዊ ደሞዝ ያለው ሰው ቢኖር ይሄን 5000 ብር ለምሳሌ 2000 ጤፍ ላይ መዋል አለብኝ 1000 ዘይት ላይ ሊል ይችላል 500 ሳሙና ላይ ሊሆን ይችላል 500 የትምህርት ቤት ክፍያ አሊታሲዮ 500 የትምህርት ክፍያ አክቹአሊ የለም ግን እንታስቡት 500 የትራንስፖርት ሊመድብ ይችላል ማለት ስለዚህ ሰው ያለው ኢንካም ጠቅላላ እንዴት ነው ስፔንድ የሚያደርገው በምን መልኩ ስፔንድ የሚያደርገው እንዴት ነው የሚወስነው የሚለው ነገር የሚያሳያቸው ባህሪዎች በዚህ ዩኒት ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ ዩኒት ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው so the other thing so the theory of consumer behavior set out the following important assumptions look አሁን consumer behavior ስናወራ ስለ consumer behavior ስለ ተጠቃሚዎች የኢኮኖሚ ባህሪዎች ስናወራ the following assumptions should what consider መደረጋችን ለማለት ለመጀመሪያው the consumer has limited income ስለዚህ ስለ ኢኮኖሚክስ ስናወራ ስለ consumer behavior ስናወራ አንደኛው there must be limited income ሊኖረው ይገባል limited income ማለት ነው just ቅድም እንዳልኳችሁ በወር 5000 ደሞዝ ሊኖረው ይችላል or else something like that ወይ 10000 ደሞዝ 15000 ደሞዝ ሊኖረው ይችላል በወር የሚያገኘው ኢንካም ሊሚትድ መሆን አለበት ስለዚህ ስለ ኢኮኖሚክስ ቢሄቪየር ስናወራ ስለ ኮንሱመር ቢሄቪየር ስናወራ የሰውየው የገቢ መጠን የተገደበ መሆን አለበት የገቢ መጠኑ አልተገደበ ከሆነ ኢኮኖሚክስ ቲዮሪው አይሰራም ማለት ነው ኮንሱመር ቢሄቪየር ፌል ያደርጋል ስለዚህ አንደኛው አንሰር ዘር መስት ዋት the consumer has limited income ሊኖረው ይገባል የተገደበ የታወቀ ወርሃዊ ገቢ ሊኖረው ይችላል ያን ለምላስራው አመታዊ ገቢ ሊኖረው ይችላል ግን ገደቡ የሚያገኘው ገቢ የተገደበ 10000 ኮን በአመት የሚያገኝ 100000 ኮን በአመት የሚያገኝ 100000 አሎኬት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው assumption there must be limited income ሊኖረው ይገባል ነው and also the consumer is assumed to what rational ምን ማለት ነው assumed to rational መሆን አለበት consumer rational መሆን አለበት ማለት ማሰብ ማገናዘብ ማሰላሰል የሚችል ሰው መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ኢንካም ቢኖረው ሰውየው በትክክል የሚያስብና የሚያገናዝብ ካልሆነ የኮንሱመር ቢሄቪየር ቲዮሪዎች ሁሉ አይሰሩም ማለት ምን ማለት ነው ማለት ራሽናል ነው ማለት just ማሰብ የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው ለምሳሌ ህፃን ልጅ ቢሆን ወይ ደግሞ የአይምሮ ተማሪ ቢሆን 10000 በየወሩ ሰጥ የአይምሮ ተማሪ ከሆነ just ከሬበላ ገዝቶ ይጨርሰው ይችላል ማለት ነው ሌላ የሚያስበው ነገር ላይኖር ይችላል ማለት ነው ኦርስ በወረቀቱ ገንዘቡ እንደ ወረቀቱ ቆርጦ ሊቀደው ይችላል ስለዚህ ዘርበስ ራሽናል ነው ሰውየው በትክክል ማሰብ የሚችል መሆን አለበት ማሰብ የሴንስ የማሰብ ሊብቃት ላይ ይችላል ግን I think ይሄ ማድረግ አለብኝ ብሎ ማሰብ መወሰን የሚችል ሰው መሆን ራሽናል so the other thing given the consumer's income and the market price of the commodities spends he or she spends the income on goods and services that gives the highest possible satisfaction or what utility look rational ስል ማለት ነው given the consumer's income what and the market price are of the commodities are constant የሰውየው ገቢ ማርኬት ፕራይሶች የሸቀጦቹ ዋጋ ኮንስታንት በሆነበት ሁኔታ ሰውየው highest possible satisfaction ከፍተኛ እርካታ ወይም ደግሞ ዩቲሊቲ ያገኝበት የሚችል ሁኔታ መብራት መቻል አለበት ማለት ነው የራሽናል ነው ይሄ ነው and also the consumer has relevant information to make a decision ሌላው ደግሞ relevant information ነው ይገባል the consumer should have what relevant information ነው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ሊሚትድ ኢንካም ነው ያያቸዋለሁ ሁለተኛው ራሽናል ነው ማሰብ ማገናዘብ ይችላል ነው ማሰብ ይችላል ስንል ምንድነው አይስ ቲዮሪ ቢጠቅመው ነገር መምረጥ መቻል አለበት ነው ሌላው ኢንፎርሜሽን ነው ይገባል to make what decision ስለዚህ ሊሚትድ ኢንካም ነው ይገባል አንድ ሁለተኛው ራሽናል ማሰብ መቻል አለበት ሶስተኛው ሪሌቫንት ኢንፎርሜሽን ነው ይገባል to make decision ነው ስለዚህ ሪሌቫንት ኢንፎርሜሽን ተዛማጅ የሆነ መረጃ አለው ማለት to make a decision is aware of his or her income ስለሚያገኘው ነገር ኢንፎርሜሽን ነው ይገባል and aware of the commodities available their prices ስለዚህ መረጃ ነው ይገባል ስለዚህ these are the three assumptions that will be included in when we are talking about the consumer behavior እንደዚህ ማለት መቻል አለብን ማለት ነው the introduction but actually we'll see the details part in the next portion of this unit so what are the main content of the unit በዩኒት 1 consumer behavior ላይ ዋና ዋና ነጥቦቹ ምንድናቸው የሚሉትን አራት ነገሮች እንዳያለን ነው the first the concept of utility ማለት በኢኮኖሚክስ የአንድ ነገር ወይ ከአንድ
ለምሳሌ ብርቱካን ገዝተን እንበላለን አይደል? ብርቱካን ገዝተን በልተን የምናገኘው ሳቲስፋክሽን አለ። ስለዚህ ብርቱካን ተጠቀመው ማለት ነው። ይሄ በኢኮኖሚክስ ዩቲሊቲ ወይም ደግሞ መጠቀም ምንድነው ወይም ደግሞ ጥቅም ምንድነው? ከአንድ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ከአንድ ሰርቪስ አገልግሎት ሊሆን ይችላል። ቴሌሲ ማውተን ደውላለን አይደለም? ዳታ እንጠቀማለን፣ አገልግሎት እያገኘን ነው። እነዚህ የምናገኛቸው ግን they are known as utility ወይም ዩቲል ስለጣላቸዋል። ስለዚህ በኢኮኖሚክስ ዩቲሊቲ የሚለው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር እናያለን። and also the cardinal utility theory በቲዮሪ cardinal utility theory ምንድነው ይዛል? and also the ordinaries ምንድነው የሚለው ነገር እናያለን። ሌላው the consumer maximization problem ኮንሱመሮች ተጠቃሚዎች እንዴት ነው ፍላጎታቸውን ከፍተኛ ደረጃ አሳድገው የሚጠቀሙት? ለምሳሌ አንድ ሰው 4 ዳቦ እየፈለገ 2 ዳቦ ብቻ መግዛት ከገዛ ማክሲማይዝ አደረገም ማለት ነው። መግዛት የሚፈልገው 4 ዳቦ ራስ ያለው ኢንካም ግን መግዛት የሚችለው 2 ዳቦ ብቻ ስለሆነ 2 ዳቦ ያላገኘዋል። ስለዚህ 2 ዳቦ ማክሲማይዜሽን ኦፍ ኮንሱመር ያላቸውን ፍላጎት ዋንት እንዴት በትክክለኛ ወይ ደግሞ በሚፈልጉት ልክ መጠቀም ችለዋል የሚለው ነገር እናያለን። and also the fourth point introduction to the ordinary utility theory ordinary utility theory ነው ምንድነው የሚለው እናያለን ነው ሉክ ስለዚህ በዩቲሊቲ ቲዮሪዎች ሁለት ነገሮች ይኖራሉ። አንደኛው ካርዲናል ዩቲሊቲ ነው፣ ሁለተኛው ኦርዲናሪ ዩቲሊቲ ናቸው። እነዚህ ነገሮችን እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። so the first point the concept of utility ምንድነው ነው። በዚህ ውስጥ የምናገኛቸው ቃሎች አሉ። አንደኛ ኪ ኮንሴፕት እናገኛለን። አንደኛ ኮሞዲቲ ምንድነው፣ ሳቲስፋክሽን ካሳስ ምንድነው፣ ዩቲሊቲ ጠቀሜታስ ምንድነው ሚሊየን ያለን ማለት ነው። ጠቀሜታስ ስንል just we are talking about the goods or the commodities and also the service በኢኮኖሚክስ utility ስንል ከአንድ ሸቀጥ ወይም ከአንድ አገልግሎት የምናገኘው ጥቅም ነው ጠቀሜታ ብለን የምንጠራው። so in our everyday lives we buy different goods and what services በየጊዜው በኑሯችን የተለያዩ ሸቀጦችን እንገዛለን ወይ ደግሞ አገልግሎት እንጠቀማለን። ለምሳሌ አንዳንዶቻችሁ ወደ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ሰርቪስ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ሰርቪሱ ቦል ከፍቱ ትችላላችሁ። ኦራልስ ታክሲ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ታክሲው ለታችሁ ትራንስፖርት አገልግሎት ተከፍቷላችሁ ማለት ነው። ኦራልስ ዛሬ ትምህርት ቤት ስትገቡ you may buy something ወይ ብስኩት ገዝታችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ውሃ ገዝታችሁ ወይ ደግሞ ሻይ ገዝታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በየቀኑ ሰዎች በአገልግሎቶችን በመግዛትና ሸቀጦችን በመግዛት ላይ ህይወታቸው የተጠመደ ነው ማለት ነው። and also utility is the level of satisfaction or pleasure derived from the consumption of what goods or services ስለዚህ በኢኮኖሚክስ utility ማለት ነው is what the level of satisfaction አንድን አገልግሎት ከተጠቀምን በኋላ የምናገኘው የእርካታ ሌቭል ነው። look you have seen it level of satisfaction or what pleasure አንድ አገልግሎት ከተጠቀምን በኋላ ወይም ደግሞ አንድ ሸቀጥ ከተጠቀምን በኋላ የምናገኘው የእርካታ ወይም ደግሞ የደስታ መጠን ነው as utility ብለን እንጠራዋለን። which is derived from what the consumption of good አንድ ፕሮዳክት በመጠቀማችን ወይም ደግሞ the consumption of what ሰርቪስ አገልግሎታችን በመጠቀማችን የምናገኘው እርካታ ነው as utility ብለን እንጠራዋለን ነው። let's see with a simple example ለምሳሌ እንበልና just ትምህርት ቤት ጠዋት ስትሄዱ ሰርቪስ ታክሲ ተጠቀማችሁ ታክሲው ሊያደርሳችሁ የፈለጋችሁት 2 ሰዓት ነበረ። 2 ሰዓት ላይ ወይ ደግሞ 10 ጉዳይ ትምህርት ቤታችሁ ግቢ ይደርሳል ብላችሁ ሄዳችሁ ሄራስ መንገድ ተዘጋና 2 ሰዓት ከ10 ወይ 2 ሰዓት ከሩብ 2 ሰዓት ተኩል ላይ ትምህርት ቤታችሁ ደረሳችሁ። just you pay ከፍላችኋል ታክሲው ግማሽ የነበረባችሁ 2 ሰዓት ነው ግን ታክሲው ደረሳችሁ 2 ሰዓት ተኩል ነው። 2 ሰዓት ተኩል ደርሶ ትምህርት ቤት ደረሳችሁ በርዝግ ነው look ስለዚህ ሌሎ ሳቲስፋክሽናችሁ ምንድነው ማለት ነው? የሳቲስፋክሽናችሁ ሎ ነው አረካችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው። on the other hand 2 ሰዓት 10 ጉዳይ ትምህርት ቤታችሁ ጋር በግቢ መድረስ ፈልጋችሁ ታክሲው 2 ሰዓት ለ2 ሰዓት 20 ጉዳይ ላይ ቢያደርሳችሁ just you are what satisfied or what pleased ትደሰታላችሁ። ስለዚህ አንድ አገልግሎት ወይም ደግሞ ሳሙና ገዝታችሁ 10 ልብስ አጥበታል ያላችሁ ሳሙና በ5 ልብስ ቢያልቅና look ስለዚህ ያ ዩቲሊቲ ነው ማለት ነው። ሳሙናውን ገዛችሁ አጥባችሁበት ዩቲሊቲ ያገኛችሁት ጥቅም ነው ፕሬዠር ነው ማለት ነው። ወይራስ 10 ልብስ አጥባላችሁ ገዛችሁት ልብስ 15 ልብስ ካጠባላችሁ what less of satisfaction what increase anyhow ከሳሙናው ሆነ ከታክሲው ያገኛችሁት በመጠቀማችሁ አገልግሎቱ በመጠቀማችሁ ወይም ደግሞ ፕሮዳክቱ በመጠቀማችሁ ያገኛችሁት level of satisfaction እርካታ ወይም ደግሞ pleasure ነው as utility economics ብለን እንጠራዋለን ነው። thus utility is the power of a commodity to satisfy what human wants look ስለዚህ utility it is
power of what? The commodity to satisfy human wants. ስለዚህ power of what? The commodity or the service to satisfy human wants. የሰዎቹ ፍላጎት ሊያረካ የሚችልበት የገዛነው ሸቀጥ ሊሆን ይችላል፣ የገዛነው ሰርቪሱ ወይም ትራንስፖርት ሊሆን ይችላል። እኛ ያረካበትን መንገድ ፍላጎታችን human want ማለት ፍላጎት ነው የሚያረካበት ኃይል ስለሆነ as utility ብለጥረዋል ነው። For example, bread has the power to satisfy what? Hunger. ለምሳሌ ዳቦ ብናይ ራባችን ያስታግስናል። and also while water quenches our thirst. ውሃ ደግሞ የውሃ መጎንጨት or what? thirst ማታችንን ያስታግስናል። ስለዚህ ከውሃው የምናገኘው ምንድነው? ዩቲሊቲ እናገኛለን። እኛ ጠጥተን የምናገኘው እርካታ the utility of water ነው። ዳቦ ተመግበን ራባችን ያስታግስናል ደግሞ the utility of what? bread ነው ማለት ነው። In addition to utility, it is important to be in mind the following points. The utility ስለሆነ important to be in mind the following እነዚህ ፖይንቶች ማስተዋል መቻል አለብን ነው። The first, relativity of utility. አንደኛው ማስተዋል ያለብን ፖይንት relativity of what? utility ነው። ምንድነው ስለ the utility of commodity is relativity of utility, the utility of a commodity is subjective to a person's needs, meaning relativity of utility meaning the utility of a commodity or a service is subjective to a person's needs. ምን ማለት መሰላችሁ? ይሄ ሐሳብ አንጻራዊ የሆነ ዩቲሊቲ ነው ያለው ነው። እርካታ አንጻራዊ ነው። ስለዚህ ከአንድ ኮሞዲቲ ከአንድ ሸቀጥ የምናገኘው የእርካታ መጠን ሰብጀክቲቭ ነው። ለምሳሌ the same hero product አንድ አይነት ሳሙና ገዝተው ሁለት ሰዎች ልብሳቸውን ቢያጡ ሁለቱም እርካታቸው እኩል ነው። አንደኛው ሰው it's better ደህና ነው ሊል ይችላል። አንደኛው ደግሞ አይ ኮምፕሊትሊ ሳሙና ጥሩ አይደለም ይችላል። ስለዚህ relativity of utility meaning ከአንድ ፕሮዳክት የምናገኘው ዩቲሊቲ ሰብጀክቲቭ ነው ማለት በግለሰቦቹ ፐርሰንስ ላይ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው። meaning በሲምፕል ኤግዛምፕል እንገራችሁ ሴም ዳቦ ገዝታችሁ looks it is what? subjective meaning subjective ስንል በግለሰቦቹ perception ላይ የተመረኮዘ ነው ማለት ነው። it is not absolute. relative utility relative it is not absolute meaning objectively determined. አይደለም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? objectively determined አይደለም ማለት ነው። relativity of utility meaning it is directly subjective. it is based on what? people's preference or taste ማለት ሰዎቹ ባላቸው ጣዕምና እርካታ ልክ ነው የሚወሰነው ነው። it is not objective ለየትኛው ሐሳብ ላይ objective ነው ማለት ደግሞ ቁርጥ ያለ ነገር የለውም። ለምሳሌ እንበል the same የሆነ ከአንድ ካምፓኒ ሌታሲዮን ዛት ሻዋር ሱፐርማርኬት ላይ ገብታችሁ ሻዋር ዳቦ ገዛችሁ እንበልና ሻዋር ዳቦ ሶስት ሰዎች ኤቢሲዲ የሚባሉ ገዙ እንበል። ሶስት ሰዎች ከአንድ ካምፓኒ ገዙት። ዳቦ እንዴት ተማችሁ ጠይቋቸው። አንደኛው ቴስቲ በጣም ቆንጆ ሊል ይችላል። አንደኛው ደግሞ ኢትስ ሞደሬት ደህና ነው ሊል ይችላል። አንደኛው ደግሞ አልተመቸኝም ወይ አልደኩም ይችላል። the same የሆነ ዳቦ አንድ ዳቦ ገዝተው በልተው አንድ አይነት ዳቦ ተካፍለው በልተው አንደኛው ሰውዬ ቆንጆ ነው ይችላል ቴስቲ ይችላል። አንደኛው ኢትስ ሞደር ደህና ነው ይችላል። አንዱ ደግሞ ኮምፕሊትሊ አልተመቸኝ አልደኩም ይችላል። ስለዚህ ሰብጀክቲቭ ነው። በሰዎቹ እርካታ ላይ ወይ ሰዎቹ ፍላጎት ላይ የተመረኮዘ ነው ማለት ነው። relative of utility ማለት and it is not what absolute objective አይደለም። objective አይደለም ማለት ለምሳሌ እንበልና ፀሐይ በምስራቅ ትወጣለች true or false ነበር ወይ true ነው ወይ false ነው በቃ አለቀ ሌላ ፋክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሐሳባቸው ይሄ objective ነው ማለት determined የሆነ መልስ አለው ነው። whereas subjective ነገር በግለሰቦቹ ሐሳብ የተመረኮዘ ነው ማለት ቶታሊ ኮንሴፕቱ የኦብጀክቲቭ እና ሰብጀክቲቭ የሚለው ሐሳብ እንዲገባል። ሰብጀክቲቭ ስንል አንድ ጉዳይ ላይ በሰዎቹ የመረዳት አቅም ላይ ወይም ደግሞ ፕሬፈረንስ የተመረኮዘ ማለት ነው። whereas objective ስንል ነው it's nearly what fact ነው የሚቀየር ነገር የለውም ማለት ነው። ለምሳሌ 1 + 1 ትባሉ it's what equal to 2 ትላላችሁ አይደል? ይሄ በቃ ኦብጀክቲቭ ምን የተገለለ መልስ ነው አይችልም። ካታስ ቢሰሪ ካታስ ፓወር ሊሆን አይችልም ማለት ነው። whereas
ዛሬ አየሩ እንዴት ነው ጠይቁ ደግሞ አንዱ ሳምበዲ አይ ዛሬ ሞቃታማ ሊል ይችላል ሳምበዲ አይ ዛሬ ቀዝቃዛ ነው ቀዝቃዛ ሊል ይችላል ዛሬ ንፋሳማ ነው ሊል ይችላል ስለዚህ ይሄ ሰዎቹ የመረዳት አቅም ነው ኦብጀክቲቭ ስለጋር ጉዳይ ደግሞ ክሊርካት የሆነ መልስ ያለው ጉዳይ ነው ማለት ነው ያው ግን relativity of utility ስንል it is not absolute ማለት ፍጹም የተለየ መልስ የለውም ወይ ደግሞ ኦብጀክቲቭ ተርም አይደለም ማለት ነው ኦብጀክቲቭሊ ተርም እንደሚሆን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ the same commodity provides different types of for different consumers as a tool different ዳቦ the same ገዝቶ አንዱ ጥሩ ነው አንደኛው አራ ብዙ አይደለም አንደኛው አይመስልም for example the smoker did not derive any utility from what cigarettes look the smokers ማለት የማያጨሱ ሰዎች ስለ ከሲጋራ ማጨስ ያለው እርካታ ሊነግሯቸው አይችሉም ማለት ነው the smoker did not derive any utility from what cigarette አጫሽ ያልሆነ ሰው ከሲጋራ ምንም አይነት እርካታ ሊያገኝ አይችልም ማለት ሰብጀክት ነው ስለዚህ አጫሽ ሞል ስለዚህ ሲጋራ ጣብለማ ቆሞ ይፈልጋል ሰብጀክት ስለዚህ አጫሽ ሞል ይፈልጋል ማለት አጫሽ ያልሆነ ከሲጋራ በተጠይቁት ሊያቃ አይችልም ማለት ነው ይሄን ራሱ ለሴም ዳቦ ገዝቶ የተለያየ ነገር ሊነግሯቸው ይችላሉ ማለት ነው so the other thing you have to recall the other point the utility of product can be different at a different place in time look utility of what product utility of product can be different what are different places and what types ማለት ነው አንድ ፕሮዳክት ላይ የምናገኘው ዩቲሊቲ ወይ ቤኔፊት can be different at different places and types በጊዜ በተለያየ ቦታና በተለያየ ሰዓት የዩቲሊቲው ሊለያይ ይችላል ማለት ነው for example let's see an example the utility that we get from wearing jackets during what the cold season is not the same as during what hot season ስለዚህ ፕሮዳክቱ the same ሆኖ ያው አንድ ጃኬት አላችሁ እንበል winter season is the rainy season cold በሚሆንበት ጊዜ የሚሰጣችሁ ጥቅምና ሞቃታማ በሚሆንበት ጊዜ የሚሰጣችሁ ጥቅም ይለያያል ስለዚህ the utility product have what different place and time በጊዜና በቦታ utility ሊገደብ ወይ ነው ሊለያይ ይችላል for the same consumer utility varies from unit to unit look the same consumer ተጠቃሚ አንድ ሰው ሆኖ ያለ utility varies from unit to unit አንድ ዩኒት እና ከሚቀጥለው utility ወይም ደግሞ benefit ሊለያይ ይችላል or from time to time ከጊዜ ጊዜ ሊለያይ ይችላል and also from place to place ስለዚህ ምን ማለት ነው አንድ ፕሮዳክት ላይ የምናገኘው utility look እዚህ ጋር በጊዜ በቦታ ይገደባል ብለን ታስታውሱ ከሆነ በቦታ ሊለያይ ይችላል ብለን ነበር እዚህ ጋር እንደምታዩት and also in time ሊለያይ ይችላል በከሳሌ ታይሙን በጃኬት ያተረዋል ነው in addition for the same consumer አንድ አይነት ተጠቃሚው ሰውየው utility varies from unit to unit ምን ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ በጣም ተርቦ የመጀመሪያው ዳቦ ሲሰጡት ያለው እርካታ ያስበላ ቀጥሎ አሁን ሁለተኛ ዳቦ ይሄኛው ሲሰጥ ባላችሁት ሰውየው ያቀም ቀጥሎ ሶስተኛ ዳቦ ማለት ከታለ ይላል ስለዚህ ሉክ የመጀመሪያ ተርቦ ያገኛል አንድ ዳቦ የሚሰጠው እርካታ ሁለተኛ ዳቦ ከሰጠው እርካታ ይለያል ሶስተኛ ዳቦ ይሰጣል ምናልባት አራተኛ ዳቦ ሲሰጥ ነው ስለዚህ ከአዲት ወደ ዩቲሊቲ የተለያየ ይሄዳል የሲምፕል ኤግዛምፕል ይገባል የመጀመሪያው ቀጣይ ትራቨርስ መጀመሪያ ዳቦ ያገኘ የነበረው ደስታ ሁለተኛው ላይ ያገኘ የነበረው ደስታ ሶስተኛው ላይ ያገኘ የነበረው ደስታ እየቀነሰ ይሄዳል ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ከአንድ ዩኒት ወደሚቀጥል ዩኒት ሲሄድ ዩቲሊቲያቸውን ያገኛል ባር ያደርጋል ነው ያደረሰው from time to time descriptive እንዳልኳቸው መጀመሪያ ያገኘ ደስታ ያገኘ ሰዓት አለ ቀጥሎ ካምፕቴክ ከቀጥሎ ካምፕቴካችሁ ከካምፕቴካ ስለዚህ ዩቲሊቲ ታይም እንደዚህ ይለያይ ይችላል ነው ያደርስ from place to place ለምሳሌ እንበልና ይሄ ደግሞ ሲምፕል ኤግዛምፕል you have 1 liter water አለ 1 ሊትር ውሃ አለ እንበልና በጣም ውሃ ጠጥቶ ምሳሌ ያገኘችው ሰውና ጧት ላይ የሰጣችሁ ውሃ ጧት ላይ 1 ሊትር ውሃ እና ምሳሌ ውሃ ጠጥቶ ሰዓቱ just ወይ ደግሞ ሳከበላማ 9 ሰዓት 1 ሊትር ውሃ
ጠዋት የሆነ ውሃ እኩል የሆነ ታይም ስላልሆነ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ፕሮቶታይፕ ታይፕ ፍሮም ፕሬስክሪፕሽንስ ቱ ለምሳሌ አስዩም ዛት ኤፈርት ቱ አር ሊቪንግ ኢን ዳሽታ ማውንቴን ዳሽታ ላይ በተቀጣዘ የሆነ ሰው ላይ አለለ አንድ ቦትል ውሃ ብትሰጡት ወይም ደግሞ ሰመራ ላይ ሄዳችሁ ደስ ደግሞ ጅጅጋ ሄዳችሁ በረሃ በመጣጣው ላይ አንድ ሊትር ውሃ ብትሰጡት በጣም ደስ የሚል በጣም ሞር የሚያገኝ ይመስላችኋል? The person who are living in Afar region or Samara or in Jijiga. ስለዚህ ከፕሌስ ፕሌስ ዩቲሊቲ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ፕሮዳክቱ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። For example, the utility we get from drinking a tea early in the morning may be different from utility we get during lunch time. ጠዋት የምናገኘው ሻይ በሳይ ከመጠጣት ሻይ የተለየ ዩቲሊቲ ሊሰጠን ይችላል ነው በሰዓቱ ምክንያት ነው። The third point, utility and usefulness are not synonyms. አንዳንዶቹ ዩቲሊቲ እና ዩዝፉልነስ ያደረገበት ተቀበታ ይገባ አቃሪ ወቻዝ አንዱ ሲኖር ይባል አቃራችን ትርጉም የላቸውም ማለት ነው።